नमस्कार प्रिय प्रभु लोक मैंने मो ना हूँ प्रफुल्ल। मैं आज वाक्य शिखा। आज वाक्य शिखा पूर्वर पदे प्रार्थना करवा। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर प्रभु, तुम्हें केड़े अनुग्रह कल दया कल प्रभु सुंदर समय दे प्रभु। हाँ परमेश्वर प्रभु आज प्रसंग रही शिखा पूर्वर तुम्हें साहाय्य कर। नूतन भाव में प्रभु तुम वाक्य शिखु परमेश्वर तुम्हें साहाय्य कर। समस्त प्रार्थना निवेदन शुणियाछ। हाँ प्रभु जिते भी यूट्यूब देखुं समस्त को तुम्हें आशीर्वाद कर एवं परमेश्वर प्रभु तुम्हें आश्चर्य कर्म कर। समस्त प्रार्थना ये शुणियाछ एवं आशीर्वाद कर। धन्यवाद नाजर जीशु नगर मागुच पिता आमेन। आसतु आम वाक्य शिखा। आम देखिपर शास्त्रांश प्रथम पितर 4 पर्व तार 12 पद रु 19 पद आम देखुछु जे लेखा जाए, हे प्रिय माने तुम मान परीक्षा निमंते जो दुख भोग रूप अग्नि उपस्थित होती अद्भुत घटना बोली मन करी आश्चर्य ज्ञान करना। आम देखुछु जे हे प्रिय माने तुम मान परीक्षा निमंते जो दुख भोग रूप अग्नि उपस्थित होती अद्भुत घटना बोली मन करी आश्चर्य ज्ञान करना। बाक्य कौच ए प्रिय माने तुम्हें आश्चर्य ज्ञान बा अद्भुत बोली आम मन न करूँ आ बरं जो जो परिमाण रे ख्रीष्ट को दुख भोगर सौभाग्य होछ से परिमाण रे आनंद कर जेपरी महिमा प्रकाशित होगा समय मध्य तुम्हें माने महानंद रे आनंदित हेब। आम देखुचु जे आम जो वाक्य आम पढ़लु से अंश को आम बुझा चेष्टा करवा। प्रथम 12 पदर लिखा जाए जे दुख भोग समय आसब से जगार आम दुख भोग करवा नहीं एवं आश्चर्य ज्ञान करवा नहीं। एवं 13 पदर देखुचु जे ख्रीष्ट को दुख भोग सौभाग्य होछु। आम जो ख्रीष्ट को जाचु विश्वास करुचु आम आम दुख भोग करुचु एवं आम से आम आश्चर्य ज्ञान हेबा ना एवं आम आनंदित हेबा। आउ देखुचु जदि तुम्हें माने ख्रीष्ट को नाम सकाशे निंदित हुओ ताहेले तुम्हें माने धन्य। आम जदि प्रभु को सकाशे माने निंदा पाउच ताहेले धन्य। एवं अनेक प्रकार देखा जाए 12 रु आम 19 पर्यटन देखा ताहेले आम जानी परिबा। एवं देखुचु जे माने अनेक प्रकार निंदा ताड़ना अपमान आसीबो आम से आम आनंदित हेबा दरकार अच्छे। से प्रभु को लोक मैंने आम देखुचु जे आहरी मध्य लिखा जाए जहाँकि प्रथम पॉइंट हूँ विश्वासर मूलदुआ एवं पुनर्स्थापन आवश्यकता। प्रसंग अनुसार आम जीवा प्रसंग हूँ यीशु ख्रीष्ट द्वारा विश्वास पुनर्स्थापित। यीशु ख्रीष्ट द्वारा विश्वास पुनर्स्थापित आम देखुचु जे प्रथम विषय हूँ विश्वासर मूलदुआ एवं पुनर्स्थापन आवश्यकता। प्रथम विषय पॉइंट प्रथम पॉइंट करती 5 पर्व तार 17 पद लिखा जाए हेतु जदि कहीं ख्रीष्ट ठारे अच्छी तेज से नूतन सृष्टि पुरातन विषय सबू चली जाए देख से सबू नूतन हो अच्छे पुरातन विषय चली जाए एवं नूतन विषय हो अच्छे। प्रथम पॉइंट हूँ जे प्रथम विषय हूँ यीशु को विश्वास करने द्वारा आमर आध्यात्मिक जीवन संपूर्ण रूपे बदली जाए। पुराना पाप व अविश्वास दूर हो एक नुआ पवित्र संपर्क स्थापित हुए। आम देखुचु जे प्रभु को जानिला परे सब किसी बदली जाए एवं नूतन विषय हो जाए। से और मध्य देखा जाए जे द्वितीय विषय हूँ द्वितीय पॉइंट हूँ जे ईश्वर सहित मिलन ईश्वर सहित मिलन। रोमियो 5 तार 1 पद लिखा जाए एणु विश्वास हेतु धार्मिक गणित हेबारु आम मान प्रभु जीशु ख्रीष्ट द्वारा ईश्वर सहित आम मान शांति स्थापित होइछि शांति स्थापित होइछि। आम देखुचु जे प्रभु ठारे मिलन हेउछु जे कहीं मध्य लिखा जाए जे आम्बे निज चेष्टार धार्मिक हो पारिबा नहीं निज चेष्टार आम धार्मिक गणित हो पारिबा नहीं। तो प्रिय माने
କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଉ ଏବଂ ଆମ ହୃଦୟର ସନ୍ତୋଷ ଓ ଶାନ୍ତି ଆସେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ପରିତ୍ରାଣ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ। ଏଥିସେ 2 ତାର 8 ଏବଂ 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆମେ 8ରୁ 9 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା। କାରଣ ତୁମେମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ ଏବଂ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ନିଜଠାରୁ ହୋଇନାହିଁ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ। ଏହା କର୍ମର ଫଳ ନୁହେଁ, ଯେପରି କେହି ଲାଘାନ କରେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଯାହାକି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ, ତାହା ନିଜ ଠାରୁ ହୋଇନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ ଦାନ। ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ ତାହେଲେ ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଅଛୁ ବା ସେଇ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱାସର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭାବେ ଯୀଶୁ। ଏଭ୍ରି 12 ତାର 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଅଗ୍ରଣୀ ଓ ସିଦ୍ଧିକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁ। ସେ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ଅପମାନକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି କ୍ରୁଶ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଖୁଛୁ। ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ପୁନଃସ୍ଥାପନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମକୁ 3ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଭୟର ମୁକ୍ତି, ଯାହାକି ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମକୁ ପାପ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ। ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ, ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦିଏ ଏବଂ ନୂତନ ଆଶା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସର ପୁନଃସ୍ଥାପନ। ପିତରଙ୍କ ଉଦାହରଣ, ମାନେ ପିତରଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହାକି ଆମେ ପାଇପାରିବା, ଦେଖିପାରିବା। ଯୋହନ 21 ତାର 17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ତାହାଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର କହିଲେ, ହେ ଯୋହନଙ୍କ ପୁତ୍ର ସିମୋନ, ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ମୋତେ ପ୍ରେମ କର? ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚରାଅ। ଆଉ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର, ତୃତୀୟ ଥର ପଚାରିଲେ ପିତରଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପଚାରିଲେ ଏବଂ ସେ ତୃତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କର କହିବ। ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚରାଅ, ମୋର ମେଷମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଚରାଅ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ। ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ହେଉଛି, 6 ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଉଛି ନିରାଶା ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସର ପୁନର୍ଜାଗରଣ। ଲୁକ 24 ତାର 32 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ପରସ୍ପର କହିଲେ, ପଥରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ଦେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କ'ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉନଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଇମାଇ ପଥରେ 2 ଜଣ ଦାସ ଯାଉଥିଲେ, ଆମେ ଯାହାକି ଲୁକ 24 ତାର 32 ପଦରେ ପାଇବା, ଯେ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ମାନେ ହୃଦୟ ବା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉନଥିଲା କି? ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। 7 ନମ୍ବର ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସପ୍ତମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁସ୍ଥତା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱାସ। ଶାରୀରିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁସ୍ଥତା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱାସ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହାକି ମାର୍କ 5 ତାର 34 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ କନ୍ୟା, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛି, ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଯାଅ ଓ ଆପଣା ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସୁସ୍ଥ ରୁହ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ। ଯୀଶୁ ଦେଖାଇଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଅଷ୍ଟମ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ବିଶ୍ୱାସର ଫଳ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ। ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ବିଶ୍ୱାସର ଫଳ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ। ଯେ ଯୋହନ 14 ତାର 26 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯାହାଙ୍କୁ ପିତାମହର ନାମରେ ପଠାଇବେ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା କହିଛି ସେସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେବେ। ଆମେ ଯାହା ଯାହା ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ତାହା ସ୍ମରଣ କରାଇବେ। ଯେ ଆଜି ଯୀଶୁ ଶାରୀରିକ ରୂପେ ଆମ ସହ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। 9 ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ପୁରାତନ ନିୟମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେ ପୁରାତନର ନିୟମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯାହାକି ରହିଥିଲା ତାହା
ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆମେ ପାଇପାରିବା ଯେ ଜିହିଜିକଲ 36 ପର୍ବ ତାର 24 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେବା ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୂତନ ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ପାଷାଣମୟ ଅନ୍ତଃକରଣ କାଢ଼ି ନେଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାଂସମୟ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେବା। ଯୀଶୁ ଆମର କଠୋର ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମନକୁ ବଦଳାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭଳି ଏକ କୋମଳ ଓ ଜୀବନ ହୃଦୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସର ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତର ମୂଳ ବିଷୟ। ଯେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଏହା ହେଉଛି ମୂଳ ବିଷୟ, ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ। 10 ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସର ସୁରକ୍ଷା। ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସର ସୁରକ୍ଷା। ଯେ ଲୁକ 22 ତାର 32 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେପରି ଲୋପ ନ ହେଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛି। ପୁଣି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣା ଭ୍ରାତୃଗଣକୁ ଦୃଢ଼ କର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫେରିବା ମାନେ ନିଜ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ କରିବା ଦରକାର। ଦେଖୁଛୁ 11 ନମ୍ବର ଦେଖୁଛୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଅଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାର ଶକ୍ତି। ଅଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାର ଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା। ଏବ୍ରି 11 ତାର 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଆଶା କରାଯାଇ ଯାଉଥିବା ବିଷୟର ନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟର ପ୍ରମାଣ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଆଶା କରାଯାଇଥିବା ବିଷୟର ନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟର ପ୍ରମାଣ। ଏଟା ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ। ଆମେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଖୋଜିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। ଏବଂ 12 ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଉଛି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଥୋମାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଫେରାଇବା। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଥୋମାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଫେରାଇବା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜହନ 20 ତାର 27 ପଦରୁ 29 ପଦ ଯାଏ ଲେଖାଯାଏ, ତାପରେ ସେ ଥୋମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମର ଆଙ୍ଗୁଳି ଏଠାକୁ ଆଣ ଓ ମୋର ହସ୍ତ ଦ୍ୱୟ ଦେଖ, ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସ ନ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖିଅଛ, ଏଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛ। ଧନ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥୋମାକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଦେଖିବାର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନେ ଥୋମାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ଯେ 13 ନମ୍ବର ବିଶ୍ୱାସର ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସୁନା ଭଳି ଚମକିବା। ବିଶ୍ୱାସର ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସୁନା ଭଳି ଚମକିବା। ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ତାର 7 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଯେ ଯେପରି ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ ହେଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁ ସୁନା ତାହା ଅପେକ୍ଷା ତୁମମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷିତ ବିଶ୍ୱାସ ଅତିଶୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜଣା ଯାଇ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସମୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଓ ସମାଦରର ଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଯେପରି ସୁନାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହା ଅସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନର ଜଳଝଣ୍ଡା ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରିପକ୍ୱ ଓ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। 14 ନମ୍ବର ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଜଗତକୁ ଜୟ କରେ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରିବା, ତାହା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ଜହନ 5 ତାର 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତ କାରଣ ଯେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ସେ ଜଗତକୁ ଜୟ କରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ବିଜୟ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି ତାହା ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତାହା ହେଉଛି ଯାହାକି ଜଗତକୁ ଜୟ କରି, ତାହା ହେଉଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ମାନେ ଆଉ 15 ନମ୍ବର ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ଭଳି ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ଭଳି ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗାଲାତ୍ୟ 3 ତାର 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସୀ ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଏ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ଯାହାକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଭରସା ରଖିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ
ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।